सो हे एवरीवन, मैं उम्मीद करती हाँ कि तुहाडी पीएस टेट की जिहड़ी तैयारी है वो बहुत वधिया चल रही होएगी। तो जिद्दां कि तुहानूं पता है कि असीं मैथ्स दी स्क्वेयर रूट ते स्क्वेयर जिहड़ा स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट वाला चैप्टर जिहड़ा शुरू कीता सीगा, तो उहदे रिलेटिड ही मैं कुछ होर समझ फिर तो लैके आई हाँ, जिहदे विचों अज मैं थोड़ा जिहा तुहानूं नवां मैथड दस्सण लगी हाँ। पहले असीं उहदी शॉर्ट ट्रिक देखी सी कि किस तरीके नाल किसी भी रूट नूं तुसीं जिहड़ा वो शॉर्ट तरीके दे नाल उसे टाइम पे पता कर सकते हो। अज मैं तुहानूं उहदा लॉन्ग डिवीजन मैथड, देखो मैं तुहानूं पिछली जिहड़ी वीडियोज़ आ जिद्दां कि अगर मैं तुहानूं दस्सां 20-25 दा मान लो मैनूं की निकालना है स्क्वेयर रूट। असीं मान लैंदे आ कि सानूं क्वेश्चन कह रहा है कि 20-25 का स्क्वेयर रूट निकाल के दवो। तो ये 3 मैथड होंगे, एक होंदा है फैक्टर मैथड, एक मैं तुहानूं शॉर्ट ट्रिक दसी सीगी जिहदे विच मैं तुहानूं कहा सीगा कि तुसीं पिछों दी जोड़ा बनाओगे, फिर जिद्दां इत्थे 5 है, अखीला डिजिट 5 है, तो तुसीं देखना है कि स्क्वेयर दे पिछे 5 आंदा है। वो सीगा अपना शॉर्ट ट्रिक जिन्होंने मैं अगे फिर तो दोबारा दस दी। और एक अपने को आंदी है लॉन्ग डिवीजन मैथड। साडे कोल जिहड़े आ वो एक स्क्वेयर रूट नूं सॉल्व करन दे किन्ने तरीके ने, 3 तरीके आ। एक लॉन्ग डिवीजन मैथड है, एक अपने कोल सीगा फैक्टराइजेशन मैथड, ते एक है शॉर्ट ट्रिक। जिहड़ा फैक्टर मैथड आ किस तरीके नाल निकलदा, असीं 20-25 दे फैक्टर्स बना लांगे। 20-25 दे फैक्टर्स बनाए तो पहले किहदे उत्ते जाऊँगा, देखो जी ये 5 ते जाएगा, 5 4 जा 20। तुसीं सिंपली की करोगे, इनू डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करन दा मतलब है जिद्दां कि इत्थे मैं इनू करा डिवाइड करांगी तो मेरे को आ जाऊगा 20-25। 5 के टेबल ते डिवाइड किया, 4 ते 20 गया 0, फिर असी 25 लिता, जो 2 डिजिट इकट्ठे उतारे तो 0 नाल लगती है, तो फिर इनू कैंसल किया तो बन गया 405। हुण असी फिर तो 405 नूं किहदे नाल डिवाइड करांगे, 5 दे नाल। 405 नूं जदों असी 5 नाल डिवाइड किया तो 2 ते अपने को इत्थे आ जाऊगा 5 8 जा 40 0, फिर 5 उतारिया 5 1 जा 5, यानी कि साडे तो एक साडे कोल ही आ रहा किन्ने ते 81 ते। हुण असी इस 81 नूं फिर देखांगे कि 81 किहदे टेबल ते जांदा है, तो 81 जिहड़ा वो 9 के टेबल ते जा सकता है। 9 9 जा 81, तो मैं 9 लिखिया और इत्थे भी की लिखता 9, तो फिर तो 9 9 जा 81। ये तद तक असी चलाते जाते हैं जब तक साडे कोल जिहड़ा वो लास्ट आंसर की नहीं बच जाता 1। इनू असी बोलते हैं फैक्टर मैथड, जिस असी ये फैक्टर्स निकाले ने, तो फैक्टर्स निकाल के हुण तुसी इनू सॉल्व किद्दां करोगे, रूट 20 25, फिर इत्थे असी लिखांगे इहदी पेयरिंग। मैं नीचे लिख रही हाँ, देखो जी मैं थोड़ा इनू नीचे करके लिख रही हाँ। अपने को बनया रूट 20 25 किहदे इक्वल होएगा, रूट जो भी साडे इत्थे डिजिट्स ने वो असी लिखते 5 × 5 × 9 × 9। हुण सानू पता है कि इत्थे 5 5 का एक पेयर बनता पाया, तो एक जोड़ा 9 9 का। तुहानू दस्सिया सी जिहदा जोड़ा बन जूगा उन्होंने तुसी रूट तो बाहर कढ लेना। 5 का जोड़ा बनया तो 5 रूट तो बाहर आ गया। 9 का जोड़ा बन रहा तो 9 भी रूट तो की आ जाएगा बाहर, तो साडे कोल आंसर कितना आ जाऊगा 45। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि 20-25 का जिहड़ा रूट आ रहा स्क्वेयर रूट वो कितना आ रहा वा 45। ये किहड़े मैथड नाल असीं इहनूं सॉल्व कीता वा, फैक्टर मैथड नाल। हुण जे मैं इसे रूट 2025 नूं शॉर्ट ट्रिक दे नाल यूज़ करा, तो शॉर्ट ट्रिक च मैं की दस्सिया सी कि असीं इहदी पेयरिंग पिछों दी जोड़ा बनावांगे। जदों असीं इहदा जोड़ा बनाया तो जोड़ा बना के इहदा अखीला डिजिट देखांगे की आ। हुण इहदा जिवें अखीला डिजिट की है 5, तो तुसी इनू ये देखना कि जे इहदा अखीला डिजिट 5 आ तो किहड़े ऐसे स्क्वेयर ने जिहदे पिछे 5 आंदा है। जिद्दां 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25। यानी सानू पता लग गया कि साडे कोल जिहड़ा 5 आ उहदे स्क्वेयर दे पिछे भी डिजिट लास्ट डिजिट की आंदा है 5। इहदा मतलब कि 25 नूं घटा के इत्थे साडे कोल की आएगा 5। हुण असीं इत्थे देखना सी 20 जिहड़ा बच गया। इस 20 के नीचे या तो असीं वो स्क्वेयर लवांगे जिदा एग्जैक्ट आंसर 20 आवे, तो या फिर वो लवांगे जिदा कि आंसर 20 तो की होवे छोटा। अगर मैं 4 का स्क्वेयर कर दिया तो 16 आंदा, लेकिन जब मैं 5 का स्क्वेयर करूँगी तो 25, यानी कि मैं किनू सिलेक्ट करूँगी 4 के स्क्वेयर नूं। इहदा मतलब कि 20 की जगह पर मैं की लिख दूँगी 4। जो 20 की जगह पर मैं 4 लिखिया तो मेरा आंसर की आ गया 45। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि रूट 2025 का आंसर जिहड़ा स्क्वेयर रूट कितना होगा 45। ये असीं कीता सी अपने शॉर्ट ट्रिक नाल।
ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 2025। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੋੜਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 25। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ 25, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 20। ਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 25 ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਾ, ਫਿਰ 20 ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਜਿਹਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ 20 ਹੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕੁਅਰ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਸਕੁਅਰਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25, 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 36, 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 49, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 64, 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 81 ਤੇ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 100। ਜਿਹੜਾ 20, 25 ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ 20 ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿਸੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 16 ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਆ, ਜੋ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿੱਤਾ, 4 × 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਈਨਸ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 4। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋੜਾ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ 25 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ 4 ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ 4 ਹੀ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੀ। 4 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 4 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 8। 4 ਤੇ 4 ਹੋ ਗਏ 8। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪਲੱਸ। 4 'ਚ 4 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡਿਜਿਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 425 ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਂ 425 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 3 ਰੱਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਰੱਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੇ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ। 3 3 9 3 8 ਜਾਂ 24, ਯਾਨੀ ਆ ਗਿਆ 249, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਜਿਟ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡਿਜਿਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ। 4 4 16, 4 8 ਜਾਂ 32, 32 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 33, ਜੋ ਅਗੇਨ 425 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ ਹੁਣ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡਿਜਿਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ 425। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ 8 ਨਾਲ 5 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 25, 5 8 ਹੋ ਗਏ 40, 40 ਤੇ 2 ਹੋ ਗਏ 42। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੂੰਗੀ 5, ਤੇ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 425, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਵਾ 0। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ √2025 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ 45। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 45। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਡਿਜਿਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਡਿਜਿਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 2025 ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ 12025 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਸਮ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, √1734489। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ 1217, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 1321 ਦਾ, 1521 ਲਿਖ ਲਓ, 1521। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 1417 ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 1317 ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਫੈਕਟਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ 89 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ 44 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ 73 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, 1 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜੇ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ 1 ਇਕੱਲਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖੂੰਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 1 × 1 = 1। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ 1 ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤਾ, 73 ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 73 ਜੋੜੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਤਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 73 ਉਤਾਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, 4। ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, 1, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਤੇ 1 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਸ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 73 ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਂ 73 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ, 3 ਦੇ ਨਾਲ। 3 3 9 3 2 6, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 69। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ 73 ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 73 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 4 4 16, 4 2 8 1 9। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 69। ਜੇ 4 ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 96। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ, 3 ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਲਿਖੂੰਗੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, 69, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਮਾਈਨਸ। 73 ਚੋਂ 69 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, 4। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 44 ਸਾਡਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 3, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ 3। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਅਤੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਜੀ 6, ਤੇ 2 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਜਾਂ 444 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 12, ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ 12, ਫਿਰ 2 ਡਿਜਿਟ 15, 2 ਡਿਜਿਟ 14 ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, 13। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਅੱਧੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਨੇ, 13। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਕੱਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 13। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 1 3, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 1 3 1 7, और मेरे को 2 डिजिट ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ 1 3 1 7, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 1 4
1317 ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੋਣ D ਤੇ B, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਨੇ 13, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ऑप्शन आ गए कि आंसर या तो B होगा तो या आंसर की होगा D। फिर मैं की करूँगी ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੂँਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਾਂ, देखो 2 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਜਿਟ ਰੱਖੂੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 444 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਨਾਲ। 2 2 4 2 6 12 2 2 4 1 5। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 2 6 ਰੱਖੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 1 ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। 1 ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 261 1 ਦੇ ਨਾਲ, यानी इत्थे अपने कोल तीजा डिजिट की आऊँगा 1। हुण जे असीं इहदा तीजा डिजिट देखिए तो तीजा डिजिट की है 2, इहदा तीजा डिजिट की है 1, यानी साडा आंसर की होगा D। जे तुहानूं तुहाडे पहले ही आंसर्स का पता लग रहा है तो फिर तुसीं इहनूं अगे कैलकुलेट नहीं करना, उहदे नाल तुहाडा टाइम की होएगा खराब। जे तुहाडे कोल मान लो सेम डिजिट वाले 2 क्वेश्चन आ गए ने तो फिर तुसीं तीजे या चौथे डिजिट नूं फाइंड आउट करना है तो अपना आंसर निकालना है। ये किहड़ा मैथड है अपने कोल लॉन्ग डिवीजन मैथड। उम्मीद करती हाँ कि तुहानूं लॉन्ग डिवीजन मैथड क्लीयर होएगा। अगर तुहानूं लगे कि तुहानूं हले भी ये मैथड क्लीयर नहीं आ, फिर तुसीं 1 तो 2 बारी ये वीडियो जिहड़ी दोबारा चला के देखना, तुहानूं वो चीज़ां होर क्लीयर हो जाएगियां। इस तो इलावा मैं कुछ होर भी ऑप्शनस इत्थे ने जिहड़े सोल्यूशनस देखण जा रहे सी। जिद्दां हुण अपने कोल आया √54 × √6। हुण सानूं पता है कि इत्थे देखो 2 डिजिट ने, लॉन्ग डिवीजन यूज़ करने की जरूरत ही नहीं हैगी। लॉन्ग डिवीजन तुसीं उदों यूज़ करो जे साडे कोल बहुत वड्डा डिजिट होवे। छोटा डिजिट आ तो सानूं लॉन्ग डिवीजन लगाउण की जरूरत नहीं आ। छोटे डिजिट दे विच अगर साडे कोल 3 डिजिट ने तो फिर असी अपनी ट्रिक 3 4 ते हद 5 डिजिट ने 3, जिवें इत्थे 2 डिजिट आ, मान लो इत्थे 154 हुंदा यानी 3 डिजिट ने, या इत्थे 154 हुंदा 1154 हुंदा 4 डिजिट हो जाते। फिर असी जिहड़ा वा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करांगे। जे साडे कोल 2 या 1 सिंगल डिजिट ने तो फिर असी अपना इत्थे किहड़ा मैथड लगावांगे फैक्टराइज मैथड। हुण मैं 54 दे जी फैक्टर लभांगी। 54 दे फैक्टर अगर मैं 2 ते देखा तो 54 नूं जदों मैं 2 नाल डिवाइड करूँगी तो 2 2 ज़ा 4, इत्थे 14 आया तो इत्थे आ जाऊगा 2 7 ज़ा 14। 54 2 दे टेबल ते 27 ते गया, 3 दे टेबल ते 9 ते जाऊँगा, फिर 3 दे टेबल ते गया 3 ते, फिर 3 दे टेबल ते गया 1 ते। यानी 54 की जगह मैं इनू इस तरीके नाल भी लिख सकती हाँ कि 2 × 3 × 3 × 3 तो मल्टीप्लाई उस तो बाद मेरे को की आ गया है √6। तो 6 के भी फैक्टर काट लो, 2 ते 3 3 ते 1, यानी √6 मतलब 2 × 3। हुण इस तो बाद असी की करना है, देखो मैं बार बार ये गल कह रही कि जिदा ना जोड़ा बन जाता है वो चीज़ हमेशा रूट तो बाहर आ जाती है, तो जिदा जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहिंदी है। 3 का तो 3 का आपस की बन चुका है जोड़ा, जिदा जोड़ा बन गया वो की आ जाऊगा रूट तो बाहर ना जी। इत्थे 2 का रूट जोड़ा नहीं बनया तो इधरों 3 का जोड़ा नहीं बनया, ये रूट के अंदर ही रह जाएंगे। इधरों भी 2 ते 3 का कोई जोड़ा नहीं है, इस करके भी रूट के अंदर रह के किन्ने हो गए √6। 3 इस तो बाद 2 × 3 √6 × √6। हुण जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया देखो ये बाहर की है 1, ये बाहर की है 1, बाहर वाले नाल ते रूट अंदर नाल की हो जाता है मल्टीप्लाई। जिद्दां यह 3 √6 × 1 √6, बाहर वाले ना की हो जाऊगा मल्टीप्लाई 3 × 1 कितना आ गया जी 3। जेड़ा अंदर वाला है वो अंदर वाले ना मल्टीप्लाई हो जाऊगा √6 × √6। √6 × √6 जेड़ा बन जाता वा √6 का स्क्वेयर, तो जिन्हों कैंसल करके आंसर कितना आ जाऊगा 6। ਇਹਦਾ मतलब कि 3 × 6 साढ़े को आंसर कितना आऊगा जी 18। मैं तुहानूं ये चीज़ दोबारा दस रही हूँ क्योंकि मैंने लगता है कि ये चीज़ तुहानूं हले समझ नहीं आई होएगी। जिद्दां इत्थे लिखे 3 √6 × 1 √6, बाहर वाले नाल मल्टीप्लाई 3 नूं 1 ना किता तां 3, अंदर वाले नाल ही मल्टीप्लाई होएगा √6 × √6।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੂੰਗਾ 6। ਜੇ ਮੈਂ ਰੂਟ 3 ਨੂੰ ਰੂਟ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 3। ਜੇ ਮੈਂ ਰੂਟ 2 ਨੂੰ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 2। ਰੂਟ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਰੂਟ 7 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 7। यानी रूट ਨੂੰ रूट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ रूट आपस 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ 6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ रूट 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਹ 6 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 3 × 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਲਵ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 3√2 × 2√2 मान लो इंटू 3√5 इंटू 2√5 मान लो कि साढ़े को ले आ जाए 3√5 × 2√5 बाहर वाले ना मल्टीप्लाई हो जाता 3 × 2 कितना हो गया 6 अंदर वाला ना मल्टीप्लाई होगा √5 से √5 √5 × √5 हमेशा आंसर की देंगे 5 तो 6 × 5 कितना हो गया 30 यानी ਇਹਦਾ आंसर कितना आ जाऊगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30। इस तरीके नाल ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜਿਟਸ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਲਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਤਾ √54 × √6 ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ। ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ √17161 ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। √17161 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ 1। ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਕੁਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਯਾਨੀ 1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਖੀਰਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 9 9 ਦਾ 81 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 81 ਔਰ 81 ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1। यानी कि इस 61 की जगह पे या तो मेरे को आंसर 1 आएगा तो या फिर मेरे को आंसर कितना आएगा 9 क्योंकि इन्होंने दोनों के स्क्वायर के पीछे ही की पैंदा है 1। हुण अगे की रह गया 171। हुण मैं देखना कि किधर स्क्वायर जिहड़ा वा 171 तो छोटा या 171 के बराबर हुंदा है। तो देखो जी 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर की हुंदा है 169 तो 14 का स्क्वायर जिहड़ा है वो इस तो वड्डा हुंदा है। इस करके असीं किहदा यूज़ करांगे इत्थे 13 का क्योंकि 171 तो छोटा कौन है 13। हुण 171 आ यानी कि इत्थे 13 का स्क्वायर ही चलूँगा। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ 13 ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ 13। ਇਹਦਾ मतलब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ √17161 ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 131 ਹੈ ਜਾਂ 139 ਹੈ। बट फिर भी इनू चैक करने वास्ते असीं की करांगे इन्हां दोनों चों किनू सिलेक्ट करना। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि तुसीं आ नंबर यूज़ करोगे जिद्दां 13 वा ना जो तुसीं लिखिया 13 नूं इस तो अगले डिजिट नाल की कर देना है मल्टीप्लाई। 13 नूं जदों असीं इस तो अगले डिजिट यानी कि 14 दे नाल की करांगे मल्टीप्लाई तो आंसर कितना आऊगा 182। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 182 ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 171 ਵੱਡਾ ਜਾਂ 182 ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 182 ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 171 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 182 ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ √17161 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 131। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੈ 64009। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 64009 ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 3 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ 3 ਜੀ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ। 0 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ 0 ਜੀ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ। 64 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ 8 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਟ 64009 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 803। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ 64009। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ 64 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 9। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 64 ਜਾਂ ਫਿਰ 64 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 9। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ 64 ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜਿੱਦਾਂ 64009 ਆ। ਦੇਖੋ 64 ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ। 9 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 9 ਜੀ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਯਾਨੀ 9 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੀ 10 ਦਾ। 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 0। 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 0। ਤੇ 64 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੀ 64 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ 8 ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 64 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 8। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਟ 64009 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 803। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 803। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਰੂਟ 2025 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਨਟੂ ਰੂਟ 81। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੂਟ 2025 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਰੂਟ 2025 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਨਟੂ ਰੂਟ 81। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਦੇਖੋ ਰੂਟ 2025 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ 45 ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟ 2025 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਤਾ 45। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ x, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ 81 ਕਿਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈ 9 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚਾਹਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ x ਦਾ। ਇੱਥੇ x ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 5। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਇੰਟੂ ਰੂਟ 81 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਰੂਟ 2025 ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਸਮ ਹੈ root 1296 is equals to question mark the whole square. root 1296 is equals to question mark the whole square. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ 1296 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ, ਯਾਨੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 1296 ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਡਿਜਿਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1296 ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ 96 ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ 6। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16 ਤੇ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 36। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 6, यानी कि 96 की जगह ते या तो अपने को आएगा 4 ते या अपने को की आएगा 6। रह गया हुण की 12 जिहड़ा वा असीं देखना किहदा स्क्वेयर 12 या 12 तो छोटा है, तो 3 का स्क्वेयर की हुंदा है 9, 4 का स्क्वेयर 16, यानी दोनों दे नाल 4 तो अगे ते 6 तो अगे की लगेगा 3, या 1296 का आंसर या तो 34 होएगा या 1296 का आंसर की होएगा 36। सानू किद्दां पता लगेगा कि दोनों चों 34 ते 36 चों किनू सिलेक्ट करना, तो जो भी तुसी इत्थे डिजिट लिखिया 3
3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਡਿਜਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ 12 ਤੇ ਇਹ 12, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 1296 ਦਾ ਰੂਟ 1296 ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸਕੁਅਰ, 1296 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 36। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰੂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ, ਪਲੱਸ ਇਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਇਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ। ਰੂਟ 36 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ x ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1296 ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 6, ਕਿਉਂਕਿ x ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 6। ਤਾਂ 1296 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 6 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੁਅਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। Thank you for watching my video. Do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel.